अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स द फर्स्ट ईयर फिजिक्स और नन चिकम जमन क्लास ने एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे खो सप्लीमेंट्री यूनिट्स चिकम दी दा जमन सर ऑलरेडी प एसआई यूनिट्स के राजी और द एसआई यूनिट्स और द फिजिकल क्वांटिटीज चिकम लेक्चर दे ऑलरेडी मागिस्ते रे क्लास 9th और द फर्स्ट ईयर फिजिक्स द पारा बिल्कुल सेम पर फर्स्ट ईयर के मगर सिर्फ दागे रिवीजन को लिहाजा द दोनों वीडियोस लिंक्स चिकम दी द फिजिकल क्वांटिटीज वाला और द सिस्टम इंटरनेशनल चिकम यूनिट्स थी दागा वाला द दी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन की मौजूद थी कुछ ज्यादा डिटेल सर कतल गवाड़ी दा दोनों क्लासों कतीशी नन राजू मंगा द सप्लीमेंट्री यूनिट या द सप्लीमेंट्री यूनिट्स वही चता दागा डिस्कस कौन द पारा मंगा असल की एस आई यूनिट्स चिकम दे मामूली वो डिस्कस को चे एस आई यूनिट्स और दागा बाद बे सप्लीमेंट्री यूनिट्स नंबर राजी नो एस आई यूनिट्स चता हुई यूनिट्स ऑफ बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एस आई यूनिट्स मतलब दारे जमून सरा फिजिकल क्वांटिटीज को द बेस यूनिटी दी और को द डिराइव्ड यूनिटी दी दी टूल यूनिट होता पर शरीका वाले चिकम दे मंगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स होता मंगा वही सही या द्वयम में चिकम जमून सरा दे अगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे जके दा बैन अल-अक़वामी निजाम दे और बदा का कायन को बुनियाद वाली पटोला दुनिया की तिजारत या लेन देन चिकम दे या पैमाइश चिकम दे की मख की चिकम दा सिस्टम दा यो नो मुख्तलिफ सिस्टम यू के एमकेएस और एफपीएस सिस्टम में जहाँ पर लोकल इस्तेमाल ले रही और टाइम सर सर चिकन दुनिया ना ग्लोबल विलेज साशो जो से निजाम में खतरा ले जगह टूली दुनिया दा पारे यो शांत निजाम दे द मेजर्स एंड वेट्स मेजरमेंट्स चिकम दे द 1906 की चिकम कॉन्फ्रेंस शो साइंटिस्ट दागे ना बाद नो पारे की जमन सरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब दारे च द बेस यूनिटी और द डिराइव्ड यूनिटी देता मुश्तरका तौर बानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वही सही दा पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की चिकम ने जमन सरा बेस यूनिटी दी सही दा अगर वो चिकम बुनियादी फिजिकल क्वांटिटी नहीं दी दागे यूनिटी दी द बेस यूनिट्स वही बेदा अगर वो चिकम के ज़रब और तकसीम के दागा ना चिकम में रोजी आगे तो डिराइव्ड वही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और दागे यूनिट यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स शू पहाड़ के जमन सरा वर्क फोर्स प्रेशर वगैरह वगैरह एक्सेलरेशन वेलोसिटी दैट विल जमन सरा पर डिराइव्ड यूनिट्स के राजी बे यो ड्रीम कैटेगरी वा चाहे तो बे रुस्ता सप्लीमेंट्री यूनिट्स नामा वर्क क्लैश वाला और आगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स चिकम दे पर 1906 की चिकम कॉन्फ्रेंस शो पर वेट एंड मेजर बाने सही दा मेजरमेंट और वेट बाने चिकम कॉन्फ्रेंस शो पारे के दे जिक्र नो रागले रुस्ते चिकम दे वेदा शामिल शु दा जमन सरा न पर बेस के लाई की और न पर डिराइव्ड की लाई की दा यो थर्ड ग्रुप दे यो थर्ड कैटेगरी दा लिहाजा आगे तब मंगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होई लिहाजा दा द्रे वाला चिकम दे पर शरीका दे यूनिट्स चिकल ला जे को मंगा मंगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होई नो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंगा चिकम दे स्टडी को चे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कम दी स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स चिकम दे दीज आर पेवर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स दा जमुंग सरा बिल्कुल चिकम दे पेवर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स थी न पर बेस की लाई की और न पर डिराइव्ड की लाई की मतलब दारे चिदा दोन जमुंग सरा ज्योमेट्री से ताल्लुक साथी यानी कि दा एंगल द नाप कवलो द पारा द्वा यूनिट दी सही ना नो पारे के नंबर 1 जमुंग सरा रेडियन दे रेडियन मंगा अमूमन द प्लेन एंगल द पारा या द 2 डायमेंशनल एंगल द कैलकुलेट कवल द पारा मंगा चिकम दे रेडियन इस्तेमाल हो लका संग च मंगा पर मैथमेटिक्स के आम तौर बांधे प्लेन एंगल द वो सब पूरी पर डिग्रीज के नाप का चिप सर्कल की जमुन सरा 360 डिग्री हुई और सर्कल हम जमुन सरा पे प्लेन मानी पृथ्वी और 2 डायमेंशनल एंगल ने लिहाजा आगे जन आप कॉल द पर दो पूरी जमुन सरा चिकम यूनिट हो 8 डिग्रीज क्यों लिहाजा ये मुतबादिल बल यूनिट बोस मंगा इस्तेमाल हो और आगे तो मंगा रेडियन हुआ अब एक्सेप्टेड यूनिट चिकम जमुन सरा दे आगा असल की रेडियन दे नॉट द डिग्री नेक्स्ट में इंशाल्लाह मंगा रेडियन पे यूज को और दाशा तबिया जमुन सरा यो बल एंगल दे चिकन मंगा सॉलिड एंगल भी या 3 डायमेंशनल एंगल भी उदागे द नाप कौल द पारा मंगे एंगल इस्तेमाल हो या यूनिट इस्तेमाल हो ज्योमेट्रिकल यूनिट इस्तेमाल हो और ज्योमेट्रिकल यूनिट जमुन सरा स्टेरेडियन दे स्टेरेडियन मुंगा प यौजान ले वीडियो के इंशाल्लाह कवर को पदी वीडियो के मुंगा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेडियंस वी यो रेडियन द डिफाइन कौल द पारा मोन डेफिनेशन तरफ तराजू छ रेडियन से तवई या यो रेडियन से तवई द प्लेन एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal to its radius मतलब दादे च प्लेन एंगल यो रेडियन जमो सरा हागा प्लेन एंगल ले च यो सर्कल दे सेंटर सरा जुड़ शी दुमर एंगल जुड़ की च दागा द पारा आर्क दागा द रेडियस बराबर शी द सेंटर सरा च कम एंगल जुड़ छु दाबा जमा सरा यो रेडियन वी लका मसलन जबो दे सवालम सपोज जमा सरा दा यो सर्कल ले और जरा खबर दा सर्कल दा जमा सरा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री दा जे पर बोर्ड बाने ड्रा कवलेशन और बोर्ड प्लेन दे प्लेन 2 डायमेंशनल दे लिहाजा पर सर्कल के चिकम एंगल्स दी आजम सर 2 डायमेंशनल दी पर डिग्री की मंगयू ना कवलेशु
او په ریډینز کې مونږ را کولې شو خو زمونږ ټاپک ریډین دی لہذا یو ریډین ډیفاین کول لپاره مونږ ویلو چې یو ریډین اصل کې یو سرکل د سنټر سره جوړ شوی هغه انګل دی صحیح ده اول به چې ریفرنس لاین والے چې هغه اصل کې د سنټر نه والا د دې سرکل د یو پوینټ پورې ځای ته مونږه ریډیوس وایو نو دې ځنه سپوز د سنټر او دی او دا زما سره کوم پوینټ ما واغستو دا ما ا واغستو اوس کو فرض کزه په دې باندې سره اعظم دې طرف ته صحیح ده دومره سرکمفرنس کور کم سرکمفرنس مونږه په اس باندې شو کو کنه او د ریډیوس الریډي ار دی دا په هر ځای باندې ار برابر وي زه چې کله د ا نه روان شم او چې کله بی ته ورسېدلم د ا نه زه بی ته ورسېدم نو چې څومره سرکمفرنس ما کور کو دا د ار برابر هو مثلا دی وخت سرکمفرنس ما 5 سنټي میټر کور کو خو چې ما د دې سرکل ریډیوس وکړو هغه 5 اټ مینز چې کله زه د دې سرکل د برا دومره آرک والما چې هغه د ریډیوس برابر وي لہذا د دې بینه هم دلته یو لاین راولم نو د انګل چې کوم زمون سره د سنټر سره سبټنډډ شو کنه لہذا د سنټر سره چې کوم انګل جوړ شو دا به زما سره 1 ریډین مطلب دا شو چې 1 ریډین د یو سرکل د سنټر سره سبټنډډ انګل دی صحیح ده خو څومره انګل دی چا د پاره نو لہذا چې د چا د پاره سرکمفرنس زما سره د ریډیوس برابر شي هغه لري تاسو مو ویل چې ار او د وخت چې کوم اس دی هغه د ار برابر شي یا که فرض کړه ځل لري کومه مزه ویم چې د ار زما سره 5 سنټي میټر د ا نظر روان شوم دې ځته رااله 1 سنټي میټر دې ځته 2 سنټي میټر دې ځته 3 سنټي میټر دې ځته پورې 4 سنټي میټر خو چې بي تر ورسېدم نو ما 5 سنټي میټر کور کو نو ما وې چې زما سرکمفرنس هم 5 سنټي میټر شو او د دې سرکل ریډیوس هم 5 دی لہذا 5 = 5 شو کنه یعنی زما سرکمفرنس چې کوم دی دا د ریډیوس برابر شو بس په دې باندې مزه خپل بي ودروم او د دې بي نو پوینټ سنټر ته لاړ شي ورسي سنټر سره چې کوم انګل دی دا به زما سره 1 ریډین وي स्टूडेंट्स मंग यौ ریډین او پیژاند چې یو ریډین په سرکل کې د سنټر سره جوړ شوی هغه انګل دی چې د چا لپاره سرکمفرنس د ریډیوس برابر شي یعنی که زه د ا نه روان شم او د سلام درازم یا برازم صحیح ده او ما اس لګیا د زلګیم سرکمفرنس کور کوم چې کله ما دومره اس کور کو چې هغه د ار برابر شو لہذا پاکه جی باندې مزه ودرېږم هغه به زه ما بي ورکم او دې ځکه چې زما سره کوم انګل جوړیږي تیټا دا تیټا ته زه دی تیټا ته چې کوم دی زه 1 ریډین ویلې شم او دا به زما سره برابر وي د انګل ا او بي یعنی کې ا او بي او دا به زما سره برابر وي د 1 ریډین صحیح ده الریډي دا موږ د ډیفینیشن نه رويستو ون ځین کې سوال راځي کیږي چې ته د ا نه بي ترالی بیا به د سي دلته به سي بل پوینټ بل پنځم ډي داسي سوال راځي کیږي چې په دې سرکل کې دنه با څومره ریډین وي ځکه ما تخکاری چې د یو ریډین خټول سرکل کور نکو نو اټ مینز چې دا سرکل به کنسیسټ اف مینی ریډینز وي نو زه معلوموم چې په دې ټول سرکل کې څومره ریډینز دي او دا د معلومول لپاره تیټا تیټا به زما سره په ریډینز کې وي ټول سرکمفرنس بزر حوالم د دې ځنه والا د ا نه والا بي نو واپس د ا پورې ټول سرکمفرنس بزر حوالم صحیح ده او د یو ریډین په سرکمفرنس باندې مې تقسیم کوم او د یو ریډین سرکمفرنس د ار برابر دی لکه څنګه چې مونږ وایو سپوز زما سره 120x دی صحیح ده زما سره 120x دی او زما چې په یو درجن کې زما سره 12x وی ته معلوم کا چې په 120x با 100 درجنې جوړیږي نو زه چلو کوم چې 120x برابر او ډیوایډ بای د یو درجنې په 12x باندې به ډیوایډ کوم دا غره چې ما سره کوم جواب راځي هغه ته چې کوم دی زویل شمه نمبر اف ډوزنز ان x یره چې په انډي 120x چې کوم دی په دې کې دومره درجنې وي نو دا شانت ما ته پته ولګیدله چې په یو ریډین کې د r برابر سرکمفرنس موجود وي نو ته معلوم کا چې په ټول سرکمفرنس کې با صحیح ده څومره ریډینز وي یعنی چې په یو ریډین کې r وی صحیح ده سرکمفرنس وی یعنی کې r فاصله پکې وي نو دا شانت راواله دا ټول سرکمفرنس د کې وسو r نه او دا وسو r نه پته لګي چې په دې کې وسو ریډینز موجود وي نو ما دې چلو کو چې ټوټل سرکمفرنس برابرلی او ډیوایډډ بای د یو ریډین په سرکمفرنس باندې به تقسیم کی نو ما ته پته راځي د یو ریډین سرکمفرنس کو د ریډیوس برابر وي نو بالکل سمپل خبره ده لہذا ټول سرکمفرنس اف د سرکل برابرلی او هغه ما ته پته ده هر یو سرکل لپاره د 2 پای r برابر وي او تقسیمی د یو ریډین چې کوم سرکمفرنس ده هغه د r برابر دی نو په r باندې به څه کوم تقسیم کوم دا دوه په دې په سره کټ کوم جواب زما سره راشي 2 پای
ऑटोमेटिकली دا थीटा ده یعنی کې انګل دی او ما ته ویل چې دا په ریډین کې د سره به 0 پورې کومه ریډینز د دې مطلب دا شو چې یو سرکل چې کوم دی دا زما سره د 2 پای ریډینز برابر وي نو که دا سره واله مو تقسیمو مې موږ به دا سم معلومه دا یو څلور لاینونه به کیو د دې سره واله دې پورې دا پای بای 2 ریډینز شو د دې سره واله دې پورې دا پای بای 2 ریډینز شو د دې ځنه دې پورې دام پای بای 2 ریډین شو او دې ځنه دې پورې دام پای بای 2 ریډین شو نیم پای او نیم پای دا ټول چې کوم د زما سره روغ پای شو او دا شانت نیم پای او نیم پای دا ټول زما سره روغ پای شو او دا پای او دا پای چې راځم کې نو 1 پای جمع 1 پای is equal to 2 پای نو په ټول سرکل کې زما سره 2 پای ریډینز وي او د دې نه مخ کې مګه په میتھمیټکس کې ویلیو چې په ټول سرکل کې زما سره 360 ډیګریز وي نو داس یو ریلیشن چې زموږ په یو پای کې به 100 ډیګریز وي یا په یو ډیګری انګل کې به څومره ریډینز موجود وي د دې د کنورژن لپاره یو فارموله موږ روباسو ځکه چې په سرکل کې اوس موږ ته د دې مخ کې معلوم وو چې 360 ډیګریز موجود وي او اوس موږ نن چې کوم په کلاس کې یو بل کنسپټ ډیولپ کو چې زموږ سره په یو سرکل کې 2 پای ریډینز وي نو ته معلوم کا چې د ریډینز او د ډیګریز په منځ کې څه ریلیشن دی یعنی کې یو ډیګری د څومره ریډینز برابر دی یا یو ریډین د څومره ډیګریز برابر دی نو سټوډنټس نیکسټ هغه وړو کې باندې کنورژن کوو ریډینز به ډیګری ته څنګه کنورټ کوو نو سټوډنټس موږ ته پته ولګیدله چې په یو سرکل کې زموږ سره 2 پای ریډینز موجود وي صحیح ده او دغه شانته په دغه سرکل کې زموږ سره 360 ډیګریز موجود وي اوس وګورم چې په یو ریډین کې څومره ډیګریز وي لہذا د 1 ریډین سیټ کول لپاره دا طرف په 2 پای تقسیم کما او دا په 2 پای باندې تقسیم کوم دا زما سره شي 2 پای ریډینز دا به تقسیم کوم په 2 پای باندې یو بل سره به کټ شي دا 1 راشي او دا 360 چې کوم دی دا ډیګری برابرم زه او په 2 پای باندې بادام چې کوم دی زه کومه تقسیم کوم دا دوه چې به سره کټ کې د راځي 1 ریډین is equal to 360 په خپل ځای باندې डिवाइड बाय 2 په خپل ځای باندې د پای په ځای باندې 22/7 یا 3.14 دا ټول کیلکولیشن جو کې نو دنه 57.3 ډیګري دې مطلب دا شو چې یو ریډین چې کوم دی دا 57.3 ډیګري برابر دی دا شانت سټوډنټس مونږه د ډیګري نه ریډین تم کنورټ کې دي شو چې په یو ډیګري کې 100 ریډین موجود وي دا غواړي لپاره بالکل سمپل چې کله ډیګري نه سٹارټ نو ماته پته چې په یو سرکل کې 360 ډیګري وي دا برابر دی ریډین څخه کنورټ کېږم نو ماته پته چې په یو سرکل کې 2 پای کوغه هر یو سرکل وي ګوره کوغه غټ سرکل وي کوغه وړو کې هغه 2 پای ریډینز موجود وي اوس دا یو ډیګري ته سیټ کوم نو دا طرف په 360 تقسیم کوم او دا په 360 تقسیم کوم 360 او دا سره ډیګري یوز کوم از ایکوال ټو 2 پای برابر په 360 باندې تقسیم کوم او اخر کې وسره یونټ لګوم ریډینز دا دوه به سره کړ شي دا راشي 1 ډیګري از ایکوال ټو 2 په خپل ځای باندې پای په ځای باندې 3.14 تقسیم 360 او دا به شي ریډین شي نو سټوډنټس دا ملټیپلیکیشن او ډیویژن به وکړي او دا به تاسو ماته په کمنټ کې وایي چې یو ریډین یو ډیګري د 100 ریډین برابر دی نیکسټ په ان شاء الله موږ سټوډنټس تاسو لپاره راوړو 3 ډایمنشنل انګل یعنی کې سټیریډین چې کوم زمون سره د سپلیمنټری یونټ دویم جیومټریکل یونټ دی صحیح ده نو زمون سره اوسېږي شاسب اکیډمي چې کوم دی سبسکرایب کړئ چې ټول نه پہلا تاسو ته زمونږ لیکچر ملاويږي ثانک یو ویری مچ